Good morning, all of you. Are you listening my voice, ma? Hello? Hello? నా వాయిస్ వినపడుతుందమ్మా? Okay, ma. Good morning, all of you. Join all of you, ma. Sixteen members are registered in the Teachment app. Only half of the members. 8 members are only joined here. చాలా మంది ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నారు. ఆ రిక్వెస్ట్ ను నేను అందరినీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. Online attendance is compulsory for each and every student, ma. 75 attendance percentage compulsory ఉండాలి మీకు. ఇన్ కేస్ మీకు 75% అటెండెన్స్ లేకపోతే జగనన్న విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన, స్కాలర్షిప్స్ ఏవి మీకు రావు. సో టోటల్ గా మీ క్లాస్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి 55 మెంబర్స్ ఉన్నారు. బట్ ఇంతవరకు ఓన్లీ 16 members are joined in Teachment app. So I request you, all the students, compulsory join in the Teachment app. I already send you code, Teachment app code. By using with that code, all of you join in Teachment app. హలో పాపా స్క్రీన్ కనబడుతుందా? ఓకే ఓకే ఓకే. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్ థర్డ్ యూనిట్ ఆల్రెడీ we see how to get the data and get the data in the programming language. In this session we learn. హలో ఇప్పుడమ్మా సౌండ్ అంతా పెంచే ఉన్నానమ్మా. మీరందరూ మ్యూట్ లో పెట్టేసేయండి. ఒక్కరు మ్యూట్ లో పెట్టకపోయినా సౌండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మ్యూట్ లో పెట్టండి. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఆర్? ఈ క్లాస్ మీకు అయిపోయింది. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ used to categorize the data and store it as levels. Okay, so factors are the one of the data are objects. Factors are the objects and which are used to categorize the data. Categorization of data is nothing but integrating the data, dividing the data, and that data should be stored in the different levels.
The categorized data should be stored in the different levels. Both strings and integer format. You can store that integrated data in the format of strings and integers. In the format of strings and integers. So, what are the factors of R language? So, R language is one of the programming model language. So, factors are the objects of R language which are used to integrate the data, to divide the data, and we can store that divided data in the different levels. In which levels we are storing the data, in which form we are storing the data means in strings format, in strings format and the integer formats. Strings format and the integer formats. They are useful in the columns which have a limited number of unique values. So they are useful in the columns which have a limited number of unique values like male, female, and true or false. So limited number of unique values. And in this situation, we are using the two values. First one is true, second one is false. First one is male, second one is female. First one is off, second one is on. On, off, true or false, 0, 1. Okay, yes or no. Like these values, ఇక్కడ మనకు ఇటువంటి type of values ను మనం యూజ్ చేస్తాము. They are useful in data analysis for statistical modeling. So these type of R programming model are used to analysis the for statistical approaches. Statistical గా కూడా మనము ఈ యొక్క లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము. Factors are created using the factor function. So if you want to create a factor in our R programming language, we are using the function. Which function means we are using the factor function. This factor followed by the round bracket. This is the function we are using to create the factors. By taking as a vector as a input. We are taking vector as a input. Let us see one example. Create a vector as input. In this example, we are taking vector as a input. So data followed by the vector symbol. So this is the vector symbol. Data followed by the vector symbol and C command. Here we are using the C command. The strings are numerical values. If you want to represent a string value, we should put that string in between the double quotes, and those strings are separated by the comma, like this format. Here C command and followed by the some strings like this, and in this way we are creating the factor function. So if you want to print the data which is in the listed value, data followed by the vector symbol, C command and strings. If you want to print this kind of data, we have to use the print function. The print function is used to display the data. So in this way we are using the print function. For that data we have to apply factors. So in this case we are creating factors for the created data. Data is already created, so here vector is taking as a input. This is the input. Based on this input, we are creating the factor here. So we are creating factor based on the given input. That input as a data. That's why I named as a
factor underscore data, factor of data, factor of data. This is the function. This is the function. Factor of function. Factor function is used to define factor of data. So print చెప్పమ్మా. హలో, స్క్రీన్ కనబడట్లేదా? ఇంతకుముందు కనబడిందా? Trying. ఇప్పుడు కనబడుతుందమ్మా? హలో, చెప్పండమ్మా. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఐడి పెట్టాను కదా. చేశానమ్మా, ఇప్పుడు చేశాను. చాలా మందికి చేశాను ఇప్పుడు అప్రూవల్. 16 మెంబర్స్ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు. ఇప్పుడే నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నాను. సమ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ జాయిన్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నారు. నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కావాలంటే నేను మళ్ళీ మీకు సెండ్ చేస్తాను. బట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు టీచ్మెంట్ లో మీరు జాయిన్ అయి ఉండాలి. దీని మీద కొన్ని స్టెప్స్ పెడతాను.
ఎలా మనము స్టూడెంట్ గా జాయిన్ అవ్వాలి టీచ్మెంట్ యాప్ లో అని ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి మీరు జాయిన్ అయిపోండి. ఓకేనా? హలో, స్క్రీన్ కనిపించలేదమ్మా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు కనబడుతుందమ్మా స్క్రీన్? హలో, హలో, స్క్రీన్ కనబడట్లేదమ్మా? స్క్రీన్ రాలేదు అసలు. నాకు ఇక్కడ కనపడుతుంది, మీకు కనపడుతున్నట్లు. అమ్మా ఇప్పుడు? హలో పాప, స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఓకే, యాడ్ అయ్యారమ్మా ఇప్పటి వరకు. ఫస్ట్ లో 16 ఉన్నారు, వెరీ గుడ్. output of the created factor function. So here we are creating. Okay, function is created like this: factor of data. So print factor of data means the factor function is created. After that we are displaying the data which belongs to the factor function. వచ్చేసి ఫ్యాక్టర్ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి డేటాకు ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. సీ ద డిఫరెన్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రింటెడ్ డేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. మళ్ళీ పోయిందా? అయ్యో, ఓకే, జాయిన్ చేసానమ్మా. ఓకే, అమ్మ గూగుల్ మీట్ లో బాగా వస్తుందా? గూగుల్ మీట్ లో బాగా వస్తుందంటే, బట్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ లేదమ్మా గూగుల్ మీట్ లో. మీరందరూ ల్యాప్టాప్ ఉండాలి. By using the laptop we can do the record.
ఇన్ గూగుల్ మీట్ ఆప్షన్. ఎవరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు? మేడంకి ల్యాప్టాప్ ఉంది కాబట్టి మేడం రికార్డ్ చేస్తారమ్మా క్లాస్. గూగుల్ మీట్ లోనే ప్రతిరోజు చెప్పే వాళ్ళము, బట్ ఏంటి అంటే రికార్డింగ్ ఆప్షన్ అనేది దాంట్లో లేకపోవడం వల్ల రికార్డింగ్ కంపల్సరీ కాబట్టి టీచ్మెంట్ అనే యాప్ లో చెప్పవలసి వస్తుంది. బట్ అందరూ ఇప్పటి నుంచి టీచ్మెంట్ యాప్ నే యూజ్ చేయవలసి వస్తుంది అనమాట. బట్ ఎనీ క్లాసే కాబట్టి వన్స్ అగైన్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అమ్మ, మీకు ఆల్రెడీ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోవచ్చింది. రిమైనింగ్ ఓన్లీ 4 టాపిక్స్ మాత్రమే మీకు ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా పెడదాం అనుకున్నాను, బట్ టీచ్మెంట్ యాప్ లో రికార్డింగ్ ఆప్షన్ అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక వెక్టార్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఆ వెక్టార్ ని మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాం? ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుంటాము. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్పుట్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఫంక్షన్. అమ్మ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? అవునా? స్క్రీన్ ఓకే, ఇప్పుడు కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఈస్ట్, నార్త్, వెస్ట్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. స్టోర్ ద డేటా ఇన్ లెవెల్స్. సో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో తర్వాత మనం తీసుకున్నాం. నార్త్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం తీసుకున్నాం. అండ్ ఈస్ట్ ఒక్కొక్క లెవెల్ గా మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినటువంటి డేటాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వెరైటీస్. సో ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి మనము 2 టైప్స్ గా డివిజన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఆర్డర్డ్, సెకండ్ వన్ అన్ఆర్డర్డ్, అన్ఆర్డర్డ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఆర్డర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అన్ఆర్డర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒరిజినల్ డేటా is calculated statistical data type data variable have natural ordered categorized. To create an with the argument ordered. సో ఇక్కడ మనకు ఆర్డర్డ్ ఫంక్షన్ లో వచ్చేసి మనం ట్రూ అనే లాజికల్ వాల్యూను మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ యూజింగ్ ద ట్రూ ఫంక్షన్. అండ్ విచ్ ఫంక్షన్ వీఆర్ యూజింగ్ టు డిఫైన్ ద ఆర్డర్డ్ ఫ్యాక్టర్? వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఫంక్షన్. వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఫంక్షన్ with the argument ordered is equal to true. By using this argument we can create the ordered factor. Example స్టేటస్. అమ్మ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? హలో
సో దీంట్లో వచ్చేసి మనము సో దీంట్లో వచ్చేసి మనము ఆర్డర్డ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఫ్యాక్టర్ స్టేటస్ కామా లెవెల్స్ బై ద కమాండ్ సమ్ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాము ఆర్డర్డ్ ట్రూ. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను మనము ఎప్పుడైతే ఆర్డర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఫ్యాక్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము, అదే విధంగా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ఏమంటాము అంటే ఆర్డర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, ఆర్డర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఇది సింటాక్స్ అన్నమాట. వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్డర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో డాట్ స్టేటస్. సో ఇక్కడ మనము దేన్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాము అంటే మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఆర్డర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. సో అది డిస్ప్లే చేస్తున్నాము అంటే ఒక ఆర్డర్ లో అంటే మనం చూడండి సి దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్